असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो। गुड मॉर्निंग सोहणियो। अज का व्लॉग जड़ा वे शायद कोई बहुत अच्छा व्लॉग नहीं होएगा। शायद बहुत सारे लोग इन्हूं दिलचस्पी दे नाल ना देखण। शायद तुसी बोर हो जाओ मेरिया गल्लां तो, या शायद कोई सुनना चाहे। मैनू हुण अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ਇਹ ਵੇ कि जो मेरे दिल 'ਚ है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਿਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ कि तुसी एक डिलीट कर दिओ तो वो सारिया चीज़ां डिलीट दबाया और सब कुछ गायब। जिहड़ी चीज़ तुसी मैमोरी च रखना चाहते हो वही रहिंदी है, वरना डिलीट सब कुछ उड़ा के रख दिंदा है। लेकिन इंसानी एहसासात, इंसान दे अंदर की चल रहा है, ਉਹਦੀ की यादां ने, वो यादां चाहे अच्छियां ने, वो यादां चाहे बुरियां ने, जो भी ने है वो यादां ने, पर है कि वो डिलीट नहीं कीतियां जा सकदियां। हर इंसान जिहड़ा ना अपनी एक कहानी लैके जी रहा। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होएगा जिहदी एक कहानी ना होवे। वो हर एक इंसान की कातबे तकदीर ने जो लिख दी है, और जिंदगी जिहड़े जिहड़े मुकाम ने, जो जो कुछ होना वे उस तरह ही होंदे जाना वे। तुसीं रोक नहीं सकते उसनूं। मैडम चाय चाहिए, मैडम सेवियां पका दो थोड़िया जिहियां, मैडम अज मिठी ब्रैड खाण ते दिल पिया करदा वे, अज ब्रैड चाहिए, मैडम मौसम बड़ा चंगा वे, थोड़ी जी पकौड़े ते बना दवो, मैडम चंगा जा परौठा पकना चाहिए कड़क कड़क, मैडम इस तरह मेरा बिस्तरा ते झाड़ दवो। इस तरह के बहुत सारे जुमले मेरे हाफजियां च मौजूद ने, रोज़मर्रा के जिहड़े काम हुंदे ने उस हवाले नाल। पर वो मैडम लफ्ज़ सुने हुए हुण पूरा 1 साल हो गया। मेरी जिंदगी च साल बहुत सारे सालों की तरह आया और गुजर भी गया, पर है कि मैडम लफ्ज़ इस साल विच मैं नहीं सुनिया, किसी ने नहीं किया। मेरे शौहर अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्होंने, वो मैनू मैडम कह के बुलाते होंदे सन। कोई भी उन्होंने फरमाइश करनी होंदी सी, बस दफ़ा हसना भी कि मैनू क्यों मैडम कहते हैं, लेकिन मैनू अज तक समझ नहीं आई कि उन्होंने मैनू मैडम क्यों कहना शुरू किया। पहले तो नहीं कहते सन, जो मेरी बहुत छोटी एज च शादी हुई उदों मैनू मेरे नाँ के नाल ही मुखातिब करते सन इस तरह। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद जिवें थोड़ा हो गया तो फिर उस तो बाद उन्होंने मैनू मैडम कहना शुरू कर दिता। फिर आखिरी टाइम तक मैनू मैडम ही कहते रहे। उन्होंने कोई भी चीज़ मंगनी होंदी सी, कोई भी गल करनी होंदी सी, मैडम कह के मुखातिब करते सन। उन्होंने अज उन्होंने बरसी है, अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमावे, अल्लाह पाक उन्होंने अगे दे दर्जात बुलंद करे। जो गलतियाँ कोताहियाँ हर इंसान को होंदियां ने जिंदगी में, कोई इंसान ऐसा नहीं जिहड़ा दावा करे कि मैं पारसा वां और दूसरा गुनाहगार है, और ना वो दावा कर सकता है, ना उन्होंने करना चाहिए वे, ना ही कोई ऐसा बेऐब इंसान दुनिया च मौजूद है। हर बंदा जड़ा ना वो किते ना किसी हवाले ना ऐबदार जरूर है। किते ना किते साडी कोई गलती, कोताही, कमी कुछ ना कुछ होंदा जरूर है साडे हथों, कि असी दुनिया च रहने आ, साडे कोल बहुत सारी गलतियां भी होंदियां ने, बहुत सारे अच्छे काम भी कर लेने आ। ਉਹਦੀ कोशिश इंसान जरूर जारी रखता है कि साढ़े अच्छाइयाँ असी करिए, लेकिन फिर भी साढ़े को गलतियाँ भी जरूर होंदियां ने। ते अल्लाह पाक उन्होंने
ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਮਹਾਤ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਜਲ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਾਠੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਾय ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖਾਧਾ। ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੁਕਮੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸਾਂ। ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਕਾਉਣੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਐਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਕੀ ਖਾਣਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ को पकाने वास्ते पूछांगी और ना ही कोई मैनू फरमाइश करेगा और ना ही कभी मैं मैडम दा लफ्ज़ दोबारा सुनांगी। पहले मैं सोचा मैं आज व्लॉग का ना कर देनी है। मेरी ऐसा नहीं हो रहा सी। सुबह की बड़ी उदासी रात मेरी बाहर बड़ी तूफानी हवावां चलदियां रहियां और अंदर जिहड़ा सी ना अंदर एक यादां दा तूफान सी कि वो एक याद आ रही सी, दूसरी जा रही सी, एक याद आ रही सी, दूसरी याद जा रही सी। वो अंदर भी एक तूफान ही सी। बाहर बहुत शोर सी हवावां दा, अंदर बड़ा शोर मचिया होया सी यादां दा। रात इस तरह गुजरी। सुबह फिर मैं हिम्मत की, उठी, फिर मैं चाय बनाई पीती, थोड़ा मैं सफाई की। मैं बड़ी कोशिश की अपने आप को कि अल्लाह पाक की रज़ा है वे असी इंसान हाँ। असी उहदे बहुत सारे दुनिया साढ़े बहुत प्यारे गए ने। साढ़े माँ बाप रुखसत होए, साढ़े होर रिश्तेदार रुखसत होए, बहुत सारे साढ़े फैमिली के लोग गए, ये भी गए और असी भी जाना। अल्लाह पाक ने ऐ नहीं दसिया कि किने कदों जाना वे, लेकिन यह जरूर दस दिता वे कि यह आरजी ठिकाना है, तुसी सब ने उत्थे जाना वे। ते यही फिर सोच के गल फिर सबर भी आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर सबर दे दिंदा तुहानू कि जदों तुसी ये सोचते हो ना कि मेरे नाल नहीं है गल, ये बहुत सारे लोगों के नाल है। अपनी वक्त गुजार के हर इंसान ने जाना वे तो तुहानू फिर सबर आंदा वे। लेकिन बहरहाल असी यादां ते पैरा नहीं पैरा ला सकते। वो यादां आंदियां जांदियां ने और फिर असी उन्हां दे एक करब दी कैफियत हुंदी है जदों कोई खास ऐसा दिन आ जांदा। जिवें ईद आई, ईद के हवाले नाल असी बड़ी कमी महसूस की
ਕਿ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਣਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਰੀਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਬਤ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਤ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬੇਰਬਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਬੇਰਬਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਮਰਹਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਹਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਉਦਾਇਮ ਉਹਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਫਾਨੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਨੀ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾਤੀ ਅਮਵਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਲਗਨ, ਉਹ ਕੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਮਾਮੂਲਾਤ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿਰਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਹਿਰਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੇ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਹਿੰਮਤ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ YouTube ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ मैं पता नहीं बहुत कुछ शायद कहना चाहनी है, लेकिन कह नहीं पा रही, वो अल्फाज नहीं ने मेरे को कि मैं अपने कैफियत दिल दी बयान करा। वो कहते ना तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कहते ने बहुत सारे लोग जड़े ने हर वेले तुहानूं हसदे नज़र आते ने ना, उन्हें जरूर कोई दुख हुंदा अंदर ही अंदर, पर अल्लाह पाक ने उन्होंने एक सलाहियत दी होंगी है कि अपने दुखों को छुपा लेंदे ने, वो उन्होंने हावी नहीं करते और वो हसते रहते ने, दुनिया को हसाने की कोशिश करते हैं, हसते ने। और देखने वाले कहते हैं इन्हों तो कोई दुख ही नहीं, कितना खुश है। हर इंसान के अंदर ना एक दुखों की एड्डी बड़ी पोटली पई, एड्डी पंड चुक के वो चलता वे दुखों की। कोई दुनिया च ऐसा इंसान नहीं जिसे कोई दुखों की पोटली ना हो। दुखों की पोटली सब को, किसी की छोटी किसी की वड्डी पोटली मौजूद जरूर है, वो तुहानूं चुकनी पैंदी। तुसीं हत्थ च चुक लो, तुसीं मोढे ते रख लवो, तुसीं सिर ते रख लवो, पर दुखों की पोटली नाल नाल लैके ही चलना पैंदा जिंदगी विच। जिंदगी जिहड़ी है ना, इंसान अपनी मर्जी नाल असी जीने आ, असी समझ रहे हैं कि असी अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन असी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी रहे होंगे। असी वही जिंदगी जी रहे होंगे आ जिहड़े साडे रब दा हुक्म हुंदा कि जिथे जिथे जिंदगी के जो मुकाम लिखे ने, जो जो अल्लाह पाक ने साड़ी तकलीफां लिखियां ने, जो जो अल्लाह पाक ने साढ़े लिए के कहते ने रिज़्क लिखे आवे, जेड़े जेड़े मुल्क लिखे ने, जिथे जिथे कदम पैने ने, जिथे जिथे तुसी बसेरा करना वो सब रब ने लिख दिता गया। तो अपनी मर्जी की है, असी अपनी मर्जी आई है कि असी हांडी पका लेने अपनी मर्जी ना कि अज की पकड़ा। अपनी मर्जी आई है कि असी अपना एक सूट खरीद लेने अपनी मर्जी के नाल, अज जोड़ा पाना। इस तो सिवा साड़ी कोई मर्जी नहीं, सब उस रब की मर्जी। उस रब की मर्जी के नाल ही इस तरह जिंदगी बल खाती जाती है, तुहानूं लै जाती है पता नहीं कित्थे। तुसीं कित्थे पैदा होंदे हो, कित्थे जमदे पलदे हो, कित्थे कित्थे नसीब तुहानूं लै जांदा, किहड़े किहड़े तुहानूं घर मिलते हैं, कौन कौन लोग तुहाडी जिंदगी च आंदे ने, की कुछ जिंदगी च वाकयात होंदे ने, किस किस दौर तो तुसीं गुजरदे हो, कोई बस नहीं, कोई तुहाडा इख्तियार नहीं। बहरहाल मेरा मकसद तुहानूं परेशान करना नहीं सी। अगर किसी दी कोई ऐसा दुखी होया होवे तो मैं माजत चाहनी है, पर मेरा कहने का मकसद है वे अपने प्यारे जिहड़े चले जाते हैं फिर असीं उन्हां नूं याद करने हैं। इस तो जिहड़े तुहाडे इर्द गिर्द लोग ने जिहड़े मौजूद ने उन्हां नूं मिलो जुलो प्यार करो। इस जिंदगी प्यार करने वास्ते भी बहुत घट है, नफरत ना पालो। हुण मैं चलनी हाँ, मैनूं इजाजत दवो, फिर इंशाअल्लाह मैं असी गल करांगे। बस मैं तुहाडे नाल गल कर लई, काफ़ी हद तक मैनूं
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲਾਂਗੀ ਇਸ ਫੇਸ ਤੋਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੈਫੀਅਤ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਹੌਸਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ, ਕੁਛ ਯਾਦਾਂ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਮੌਕੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਫਸਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਈਏ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਤਰਫ ਲੌਟ ਜਾਓ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਸੋਗ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ, ਹਮਦਰਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਸਦ, ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਰੋ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਰੋ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਂਸੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਫਟ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਸੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਰੋ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।